गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। स्वागत है मारा न्यू ब्लॉग में। तो गाइस जुओ आज तारीख थी 25/3/2025। कथा चालू हो भगवान ने। अश्वत्थामा को वहां से निकाला गया और जब भगवान जाने लगे तो कुंती माता दौड़ कर आई। हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने कहा, पाहि कृष्णाय वासुदेवाय। पिट्टू सवारे वेला जाए अने એટલે કાનાની પૂજા કરીને જાય હ વેલા। गरम पानी 2 ग्लास पी लिए। वाहन काळो काळो थई गैस बगड़्यो होय એટલે क्योंकि दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, इसलिए दुख अच्छा है। वो दुख जो भगवान का स्मरण कराने वाला है। हे प्रभु, हमें ऐसा सुख मत देना जिस सुख में हम आपको भूल जाए। अरे तो सुख ये भैया बताएं सबके भीतर एक अंदर स्त्री है और उसका नाम है बुद्धि। भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि से विवाह कर लीजिए, क्योंकि बुद्धि यदि हमारी बेटी है उसके लिए वर भी होना चाहिए। और बुद्धि जब प्रभु से विवाह हो जाएगा। बापू गीता में शू कोई खबर कथा में कि आपड़ा में कोई स्त्री है, बराबर? ये स्त्री कौन है? ये स्त्री कौन है खबर है? अपनी बुद्धि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि से विवाह कर लो। जुओ हबड़ो। पत्नी जैसे पति के चरणों में रहती है, ऐसी मेरी बुद्धि भी भगवान के चरणों में रहेगी। आप सब अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ। आप लोग अपनी बुद्धि कहाँ लगाते हैं? पैसा कमाने में लगाना चाहिए बुद्धि, पर खुरापात उल्टे काम करने में नहीं लगाना चाहिए। और थोड़ा बुद्धि भगवान में भी लगाओ, सारी पैसा कमाने में नहीं लगाओ। बहु ज मजा आवे होपड़वानी। ना शब्दों खबर होय ने ए खबर पड़े आपने। कथा होपड़े जवानी ने चा बनाए जवानी। गौरी गोपाल आश्रम देखो, हमारा अपना तो कोई खर्चा नहीं है। जो जरूरत के खर्चे हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। बाकी हमारा कोई व्यर्थ का खर्चा नहीं है। ना हम गुटखा खाते, ना तंबाकू खाते, ना सिगरेट पीते, ना तो शराब पीते, ना। तो गाइस चलो तमे पण चा पीवा माटे कड़क मीठी। मस्त आदुवाड़ी मीठी मीठी चा जो आचल से ऊँगी पास मना रकाबी सिवाय है ना चा उठतो ज नहीं। तो गाइस बस हवे कचरा पोता वासण बधु थई गयुं अने जमवामां बनाव्युं मस्त मगनुं शाक। एकादशीना सौने जय श्री कृष्ण। हूँ सवारे कहेवुं भूली गई थी, पण जय श्री कृष्ण। एकादशीना आज अमारा घर में एकादशी हूँ करूँ ज छूं, पण पेली एकादशी में मन थोड़ा चक्कर ने एवुं बधुं आवतुं हतुं, थोड़ी बीपी घटी जाए ने एवुं थाय। हवे कीधुं ने एक पेलुं है ने के दाड़ा दाड़ा उमर वधती जाए है आपणी, એટલે અમુક ઉંમર પ્રમાણે પછી નહીં થતું હોતું। મને ખાસા ટાઈમથી હું 2-3 વર્ષથી એકાદશી તો કરું, 3-4 વર્ષ થઈ ગયા હશે અંદાજ ઉપર। તો હું એકાદશી કરતી આવી, પણ એવું નહોતું કે હું એકાદશી ટાળતી હતી, પણ ગઈ એકાદશીમાં મને બહુ તકલીફ થઈ ગઈ હતી, એટલે પછી ખાવું એના કરતાં તો પહેલાં કરવી જ નહીં। તો મગનું શાક બનાવ્યું, રોટલી બનાવી અને હવે જમવાની કરીએ છીએ તૈયારી। કે શું જોવો સિરિયલ
बस थोड़ी सी क्यों चिंता कर रहा है? ઊંઘે સિરિયલ मेहनत की समय है। જેઠાલાલ चालू हो आ बाजू यार जो मेहनत कर पैसे कमाते हैं उनको अपने पैसे की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। આચલ બેન રોટલી બનાવે છે આચલ બેન ના માટે રોટલી બોધેલી હો એ કોઈ કેવું હતા તાર રોટલી બોધેલી એટલે એ તો બોબડી થઈ જાય હો વિડીયો ચાલુ કરો ને એટલે બોબડી થઈ જાય આમ તો ચોય નાટક કરતી હોય અને આમ બોબડી થઈ જાય વધારું ડેવો થોડો મારે એટલું સારું ત્યાં રસોડામાં ટ્યુબલાઇટ સાઈડમાં હતી અને એટલું સારું જો ટ્યુબલાઇટ મેં ને ઉપર જ કરાવી અને ઓય શેળાય મસ્ત વૈકણ જ આલેલા હી એટલે આગળ હું આપણે ફર્નિચર કરાવવું હોય ને એ ટાઈમે મજરા આવે એટલે મજા આવે હેકણ જો મારા ને લાઇટ અંદર જ આવે ને સીધી એટલે આપણો વિડીયો ઉતારવાની એ વિડીયો શૂટ કરું ને હું બહુ મજા આવે વિડીયો શૂટ કરવાની મગ ચડી ગયા આ રોટલી બની રહે પછી જમવાની વાત સીબું છો મિલી બેટા ઓનું પછી જમીએ ટાઈમ તો ઘણો બધો થઈ ગયો હો આટલી રોટલી બનાવી હજી લોટ આટલો પડ્યો આટલા બધા લોટની રોટલી નહીં બનાવી હો બેટા હો ને સાંજે કરી દઈશું બીજી જે ઊંઘ્યો જોયું જેવી મજા આવે ઉપર પંખો બે બાજુ પંખા આવી હોય તો હોય હું બેઠક રૂમમાં બે પંખા હાલે મજા આવે એને તો સોનથી ઊંઘવાની બહુ મજા આવી જઈએ આઈશું ને બિલકુલ ફાવતું જ નહોતું હોય કણ હો મને તો એવું થઈ ગયું હતું કે સિદ્ધપુર પાછું જતું રહેવું પડશે ખું ટાઈસુડાને લીધે ખાય ના લગભગ ખાવામાં ને ઓય હું 2-3 દાડા રહી ને પહેલાં હું આવી સામાન લીધા વગર હું આવી હતી ક્રિશ બહુ ઉતાવળ કરતો હતો એટલે હું સામાન લીધા વગર ઓય કણ આવી હતી જો કબૂતર મારા હું હો ને એકદમ ઝૂમથી જોજો નાની ઓખો કરીને દેખાય કબૂતરે દેખાય એ દેખાય હું પોણી મૂકું છું અને દોણા મૂકું એટલે વખત ધીમે ધીમે આવવાનું ચાલુ કર્યું મારે કબૂતર જાળી આ બાજુ નહીં કરાવી કારણ કે હું કબૂતર જાળી કરાવવા જોઈ ને તો બિચારો મારો કબૂતર અને ચકલીઓ નહીં આવે હજી ચકલીનો માળો હોય કરવો હો મારે ચકલીનો માળો લાઈન ભરાવવો હો અને કબૂતર માટે એકંઠું મુઠ્ઠી દોણા નાખીએ ને તો ખોય બિચારો એટલે ખોટું જાળી કરાવી દઈએ તો કોઈ મતલબ નહીં એટલે મારે હોય જાળી કરાવી જ નહીં વિચાર એવો જ છે નહીં જાળી કરાવી અહીંયા અને ટાઈસું પાછું કેવું થયું ખબર ટાઈસું વૈકણ હું લાવી ને એટલે હમૂળતું ખાવા પીવાનું 2 દિવસ બંધ કરી નાખ્યું કબજિયાત થઈ ગઈ હતી તો સી પણ નથી કરી શકતી તો મને તો એવું થઈ ગયું હા આ તો વધારે દાડા સંડાસ બાથરૂમ બંધ થઈ જાય તો પછી કેવું થાય ખાલી પોણી જ પીવા પોણી પીતી હતી એટલે મને કોઈ ચિંતા નથી કે ટાઈસું પોણી તો પીવા જ છે પણ ખાવાનું બિલકુલ નહીં દહીં લાવો કે ગમે તે કરો ખાલી એક આઈસ્ક્રીમ આપી હતી તે આઈસ્ક્રીમ થોડી ખાધી હતી એને આઈસ્ક્રીમ બહુ ભાવે ઠંડી ઠંડી તે આઈસ્ક્રીમ ખાલી એ ખાધી 3-4 દિવસ રહી પણ બિલકુલ એને એના જ મોઢામાં ના ગાલ્યો અને હું સિદ્ધપુર જેવી જઈ ને એવું બધું ખાવાનું એને ચાલુ કરી દીધું એટલે એવું થયું એટલે મને એવું ટેન્શન થઈ ગયું કે તું ટાઈસું ખાશે કે નહીં ખાય કે હવે એને ફવાડશે કે નહીં ફવાડો પછી હવે વળી ધીમે ધીમે એને થોડું થોડું કરીને ફાવવા મળ્યું હવે તો હું હવે લાવી ને તો મસ્ત ઊંઘી જાય ઊંઘ કાઢે ને એટલે આપણે સમજી લેવાનું ખાય અને ઊંઘ અને એકદમ મસ્તી કરે ખાધા પછી એટલે આપણે સમજી લેવાનું જો આચલના જોડે કાલના બ્લોગમાં તમે જોજો ગઈકાલના બ્લોગમાં મસ્ત મસ્તી કાઢે એરીએ અને એરીએ એકદમ સુસ્તીમાં હોય ને તો જ મસ્તી કાઢે અને કે નહીં કાઢતી એટલે એવું થયું હતું એટલે હવે મેં કીધું હવે મને કોઈ ટેન્શન નહીં આપણોનું જેવું આપણે માણસ છીએ અને આપણને જેવી જગ્યા ઉપર આપણે સેટ થઈએ નહીં થતા તો આપણને જેવું અંદર અંદર મૂંઝવણ થતી હોય આપણે તો કોકને કહીએ કે હું તો કહીએ કોક મને આશા વગર નહીં ફાવતું કે મને સિદ્ધપુરમાં હું વર્ષોથી લગભગ મને 40 વર્ષ તો આપણે એ જન્મ જ મારો ત્યાં તો 40 વર્ષ ઈકણ થયા હોય લગ્ન કર્યા તો એ સિદ્ધપુરના બાજુમાં જ પાછા આવી ગયા સિદ્ધપુર રહેવા એટલે એવું કે 40-45 વર્ષ સુધી આપણે ઈકણ થયા હોય તો પછી ના આવી જવાનું થાય એટલે આપણને કેવું થાય પણ આપણે તો બોલી શકીએ પણ ટાઈસું થોડું બોલી શકવાનો હતો કે મને નહીં ફાવતું કેવું એટલે હું એની મા તરીકે હું સમજી જાઉં કે મારા ટાઈસું નહીં ફાવતું પણ હવે ધીમે ધીમે ફાવવા મળ્યું હોય એટલે મને થોડી શાંતિ હ મને સાચું કહું મને માણસો કરતા હોય ને મને પશુ પક્ષી અને અણબોલ્યું જનાવર કોઈ બી હોય મને એના ઉપર પ્રેમ પહેલાંથી વધારે અને બબલો બિચારો મરી ગયો હતો ને તો ટાઈસું તો રોજ ઈકણ જાળીમાં જાય અને જાળીમાં જઈને આમ અધાર જોઈને બોલાવે એમ કે બબલો આવા વારું બબલો આવા બીજું કૂતરું આવે ને તો એને ખબર પડી જાય કે આ બબલો નહીં તો બબલોએ ખાવા આપવાનું એને તો બંધ કરી નાખ્યું તો કોકને માર્યો તો જબરજસ્ત એનો તો મરી ગયો બિચારો છૂટી ગયો કૂતરામાંથી
સારી જગ્યાએ ભગવાનીને અવતાર આલો તો બસ. અને જુઓ હવા કબૂતરો ને બધું આવે હ, આપણે એમના જે મુઠ્ઠી દોણા હા તે બધું થતું છે એ કરીશું અને મસ્ત ઘર સંસાર આપણું ચલાવીશું અને ફેમિલીને પણ 2 છોકરો ભણાવવાનો હોય તો ભણાવીશું અને બધું ધીમે ધીમે બધું થાય જશે. કાલ સોનાનો સૂરજ ઉગશે આપણા માટે. ચલો તો જમી લઈએ અમે. તો ગાઈસ એક વાત કહું, ખાવા પીવાનું બધું પતી ગયું. મગનું શાક, રોટલી બનાવી હતી, 2 બુનોનો ફરાળમાં કેવડો આપ્યો, તે માનસીને ને બીટુએ ફરાળ કર્યું અને નાવા ધોવાનું હાથ એ બધું કોમ બોમ બધું પતાવીને બપોરે ઊંઘ્યું. ઘડિયાળમાં વાગ્યા 3 ને 5 મિનિટ થઈ જઈ, મોડું થાય તે હવે હું ભોય ઊંઘ્યું. બસ આવી રીતે ઓછીકું લઈને હું પહેલાં સોફા ઉપર ઊંઘી હતી. તે સોફા ઉપરથી હું બાથરૂમ જવા જઈને એટલી ઘર મેડમ અમારું હોય નીચે ઊંઘેલો હતો. એટલે ઓશિકા વગર તો ઊંઘવાનું નહીં. બીજું કે મેડમ નીચે ઊંઘેલો હતો ને તે હું બાથરૂમમાં જઈને એટલે મેડમ અમારે ઊભો થઈને જતો રહ્યો સોફામાં. મારું ઓશિકું ને બધું લઈ લીધું. બરાબર, હવે હું તમને બતાવું. મારે ઊંઘવાનો વારો આવ્યો ભોય અને અમારા મેડમ સોફામાં મસ્ત એવો લેર લોહી ને મસ્ત આમ ઠંડી ઠંડી હવા આવે ને પંખાની તે લેરો લોહી જુઓ બતાવું હું. દેખાય? હું લઈને ઊંઘી હતી ત્યાં ઓશિકા ઉપર ઊંઘ્યો તો. હું અહીં નીચે આવી ને એટલે મેડમ અમારે જુઓ હો જેવો લેરો લોય સોફા ઉપર. હવે સોફા ઉપર આવા નેના વાળ જરૂર દેખો, નેના વાળ, આવા વાળ જરૂર. બરાબર, બીજું કોઈ હોય ને તો કે કૂતરાને એક બાજુ સાઈડમાં બધો એ કૂતરું કહેવાય. પણ મારે તો મારો કાળજાનો કટકો ફેમિલી. મારી વસ્તુ બગડી જાય નહીં ચાલે, પણ મારી છોડીને તકલીફ ના પડવી જુઓ જરાય. તોય જુઓ ચેવી સોફા મૂંઘ. હવે વિચારું કે એના વાળ બધા કપાઈ નાખું કે ના કપાવું. વાળ કપાવવા જવું તો નહીં સારી દેખાતી, એકદમ નેની લાગે, પટલી પટલી નેવી. અને વાળ રાખવાથી સરસ લાગે, પણ આવા નાના દર ઉનાળામાં વાળ ઉતરવા મળે. એટલે તમે કમેન્ટમાં કહેજો કે ના વાળ કપાવું કે ના કપાવું. હો તો એ ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા? 3 ને 10 થઈ જાય ને બધું કરતાં. ભાજી લેવા જવું હોય ને આ ટાઈસુડું યા એટલો તોફાની છે ને, બધા હંગાત ને હંગાત. જો પેલો છોકરો ને એનો બધો રમું છે ને. ચાલ હું જાઉં. ચલો શું કરશે જોજો પહેલથી યા કેવું કરશે. જેને તેને ભસવાનું બધું ગમે તે જોવાય ને ભસવાનું કોણ. ચાલ હું જાઉં. આઈસ્ક્રીમ ખાવી ને તારે? આઈસ્ક્રીમ બહુ ભાવે. ગાડીની રાહ જોઈને બહાર બેઠા છીએ અને આ તોફાની બહુ તોફાની બાપ તું કર શું કરવું? એટલી ચરબી કાઢવી છે ને મળે ને. હવે તો આવી જઈ ગાડી. અમારે તો બહુ બધી ગાડીઓ પડી નહીં બેટા, મોમાની બહુ ગાડીઓ નહીં પડી. જો એક આ ગાડી રહી, એક આ પડી, એક ગાડી તો અમારે સેમ મોમાની ગાડી જઈ નહીં. હમણાં મોમો ગાડી લઈને નીકળશે, હમણાં મોમો ગાડી લઈને નીકળશે. હું મોમો તો ચોય નીકળતો જ નહીં. બીજા બધા હોય, અમે તો ડ્રાઈવર હોમું જોઈએ તો બીજા ડ્રાઈવરો હોય નહીં બેટા. હોય કોઈ મોમો હોય? કાળું મોમો ચોય હોતા જ નહીં. અમારે શાકભાજી તો આવી ગયું હો. શાકભાજી તો ઘણું ઢગલા જોઈએ. હવે બધું લઈ લઈએ થોડું અઠવાડિયાનું. કેટલા? 650.
450 કરો કિસના कौन से તો ગાઈસ શાકભાજી લઈ લીધી ને હવે અમે આવ્યા છીએ બ્યુટી પાર્લરમાં અને મારા આઈબ્રો કરાવવાની હતી એટલા માટે અમે બ્યુટી પાર્લરમાં આવ્યા છીએ અને એ વ્હાઈટ આઈસુડું મસ્તી કરે છે મારા જોડે તેડા બુ હે ને એટલે એવું કરે છે ચો જોવો ઈ કણ ચલો બબુ બબુ ચલો ઊભી તો રે પણ મારો તો હંગાત કર જો આખી ખેંચાશે પણ હંગાત નહીં કરો એ મગજ એ મગજ તો ગાઈસ બસ અમે શાકભાજી લઈને ઘેર આવી ગયા હતા અને આ બે ભાઈબૂન નાસ્તો લાવ્યા હતા તો બે ભાઈબૂન નાસ્તો કરે છે મેં પણ થોડું ચાખી જોયું સારું લાગ્યું ચાઇનીઝ રોલ હતો સારો લાગ્યો મને બોલતો નહોતું આવડતું એટલે આ બે જણા રહ્યા ને એ મારા બેટા ખીજાવતા હતા મને ચાઇનીઝ રોલ બોલતો નહોતું આવડતું મેં હું એ બોલતી હતી એટલે આ બે જણા મારી ઉડાવતા હતા મને ભાવા પણ તો એ બે ખોળ મને તો ખાલી પેલો સૂપ પીવા સૂપ જેવું જ કહેવાય મંચુરિયનનો સૂપ જ છે એક જાતનું મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ખાધો આર્યો રિંગ રોલ રિંગ રોલ આવ્યો એસપી રિંગ રોલ આવ્યો એસપી રિંગ રોલ ચાઇનીઝ રિંગ રોલ હની બરોબર એસપી રિંગ રોલ આપણો આયરન હાઈવે જતો એસપી રિંગ રોલ હવે એમ ના કે સરદાર પટેલ રિંગ રોલ સરદાર પટેલ રિંગ રોલ રોડ ના ભાઈ જગ્યા રોલ ખાલી બકાવું ના બોલ હાથ બકાતી ના હોય તો બોલે ના આવડે એટલે મેં કીધું રિંગ રોલ માર મનમાં કહેવાતો હશે પેલો ગોળ ગોળ વાળેલો આવે એટલે અમને એટલી બધી ખબર ના પડે અમને શું ખબર કે ચાઇનીઝ રોલ કહેવાય ચાઇનીઝ રોલ હેડો ને અમને તો આર્યું ભાવ પીવાનું એ હા ચાલ વાત પટી જી પીવા મસ્ત હજુ નહીં બરોબર ખાવાનું હોય મોજે ના પર્સનલ બોટલ લે આપણે હવે મોરૈયો બનાવીશું થોડો શીરો બનાવીએ રાજગરાનો દોડો તો છે જ ને રાજગરાનો શીરો અને મોરૈયો બનાવીએ પછી કોક શાક રોટલી થોડી બનાવીએ બે બુનોનો ઉપવાસ છે એટલે અને અમારે તરણોને ખાવાનું હોય એટલે કોક બનાવીને જમી લઈએ પછી ગાઈસ થોડી ટીવી જોઈશું થોડું બહાર ઓટો મારવા જઈશું પછી ઊંઘીશું કારણ કે ટાઈમ તો થઈ ગયો આટલાથી બ્લોગ બહુ મોટો થઈ જાય મને એવું લાગે 8:30 તો થઈ ગયા વધુ દાબવાની તૈયારી તો મળીશું બીજા બ્લોગમાં ત્યાં સુધી બાય આવા નવા બ્લોગ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો લાઈક કરજો શેર કરજો બોલ કોઈ કહેવું સબસ્ક્રાઈબ કરજો હો ગાઈસ લાઈક શેર એન્ડ કોમેન્ટ અને લાઈક અનલાઈક કરો તો ચાલે અનલાઈક ના કરાય ત્રણ ફેર દબાવો અને સબસ્ક્રાઇબ તો ચાલે મારા મિત્રો પણ એક પણ એવા નહીં તે આનંદ બોલો હેડો માર જેટલી લાઈક આવે તો હું તમને કઈ બતાડો દે મારી ચેનલ નથી આપણી ઇજ્જતનો સવાલ હો ગાઈસ મારી ચેનલમાં ઇજ્જતનો સવાલ જો આ ચેવી ચેલેન્જ લગાવો જુઓ આપણે સમજી જવાનું કે આ ચેવી ચેલેન્જ લગાવો એટલે આપણે એટલી લાઈક કોમેન્ટ આપવી જ જુઓ અને શેર પણ એટલો થવો જુઓ બ્લોગ તો મળીશું બીજા બ્લોગમાં તો સીધી બાય રાજગરાનો લોટનો શીરો પણ બીટુએ શું કર્યું લોટ કકરો લાવવો જુઓ એની જગ્યાએ એકદમ મેદા જેવો લોટ લાવી દીધો જો ઊંધું પેકેટ તોડ્યું ને એટલે મેદા જેવો લોટ લાવી દીધો ને પણ મને તો બનાવતા આવડે એટલે બની જાય પણ તમારે બધા ના ખાવો બતાવ્યો અંદર શીરો બતાવ્યો નજીક કેમેરો લઈ જાઓ થોડો ઊંચો રાખીએ મેરો હા જો શીરો જોઈને કના ખાવાનું મન થઈ ગયું આજે એકાદશી છે ને એટલે મમ્મી કેના માટે બનાવી બધો માટે આપણા આખા ફેમિલી માટે બનાવી હા મોરૈયો ધરે ધરીને ખાઓ ને તમે આખા દિવસનો ઉપવાસ હોય ચાલ સાંજે ભાવ પણ છે એટલે બટાકા જુદા બનાવવાના અને મોરૈયો જુદું બનાવવાનું અને બટાકા અલગથી વઘારવાના એમ બટાકાની ભાજી અને મોરૈયો ભાજી હોય પીળા કલરની એવું
क्या यार